Hello everyone, welcome to Civil Services Receivers Point IAS Academy. I am Manab. I will be dealing with the geography section of your syllabus. So basically, I কি জানিব লাগে এতিয়া First of all, এই preparation to প্ৰথম যেটো stage, preparation er প্ৰথম stage, হেতু আৰম্ভ হয় syllabusৰ পৰা। হেতু আৰম্ভণি syllabus প্ৰথমতে কি জানিব লাগিলে আমি syllabus খন কি আমাক খুদিছে কি সার্ভিস কমিশন খনে আমাৰ পৰা বিচাৰিছে কি ওকে মানে এসপিৰেন্ট সকলৰ পৰা সার্ভিস কমিশন খনে কি বিচাৰিছে যে এসপিৰেন্টৰ তাত যদি এইখিনি নলেজ থাকে এইখিনি গুণ থাকে দেন হি ইজ এলিজিবল ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশন ইন দা সোসাইটি তো সেইখিনিৰ কাৰণে syllabus খন দি দিছে syllabus খনত মেইনলি যদি ভালকে চাই আপোনালোকে কি পাব তাত চাৰিটা কোৰ সাবজেক্ট আছে ওকে মই সেকশনৰ সাবজেক্ট কিটা কোৱা নাই কোৰ কেইটা মান আছে এটাটো হৈছে তাৰ জিওগ্ৰাফি তাৰ লগত আপোনালোকে পাব হিষ্ট্ৰি ইকোনমি পলিটি বেসটো হৈছে জিওগ্ৰাফি কিয় প্ৰথম লাইনটো হৈছে মোৰ এইখন স্লাইডত হোৱাই টু জিওগ্ৰাফি হোৱাই টু লাৰ্ন জিওগ্ৰাফি আমি জিওগ্ৰাফি কিয় পঢ়িব লাগে বেলেগ কিয় পঢ়িলেতো হল হয় ন ইমান বোৰ টপিক আছে accountancy to yat nai amak syllabus at accountancy na lage quantum physics na lage chemistry na lage ki ei sarita core subject heita hoise history economy polity geography kyo ei core subject kita porile ami ki benefit pam tar pora jot ji amak administration ot hoy koribo in the society prothomote heitu janibo lagil tar pisode preparation start asalte to eira subject asalote kyo ase syllabus ot prothomote moi just alopman heikhini elaborate kori disu tar pisot যেতিয়া আগুৱাই যাম স্টেপ বাই স্টেপ তেতিয়া প্ৰিপাৰেচনটো কৰি ভাল লাগিব মানে এটাৰ পিছত এটা স্টেপৰ পৰা এটা স্টেপলৈকে যেতিয়া লজিক্যাল ফ্লো এটা থাকিব কানেকশন এটা থাকিব তেতিয়া পঢ়ি ভাল লাগিব ওকে এই স্ট্ৰাকচাৰটো ভালকে চাওক স্ট্ৰাকচাৰটোৰ একেবাৰে বেসত কি আছে বেসটো হ'ল তাৰ জিওগ্ৰাফি তাৰ ওপৰত আছে ইকোনমি এণ্ড পলিটি পলিটিৰ ওপৰত বেস কৰি গঢ়লৈ উঠে সোসাইটি ওকে আমি সার্ভিস কোড দিব গৈ আছো সোসাইটি Indian society is a part of GS paper 1 GS paper 1 ki ase modern Indian history tar pisat geography and Indian society ei structure to eta bujilok bhalke moi ki buja busiarsu yar pora base to hoise jikono etar geography upor base koriye kono ta area er economy gorle uthe for example Assam আসামৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল কন্ডিশনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমত কি গঢ়লৈ উঠিছে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি গঢ়লৈ উঠিছে অসমৰ ইকোনমি that means what depending upon geographical conditions or area economy also depends upon it or economy evolves depending upon the geographical condition of a particular area economy evolves that means অসমৰ জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি গঢ়লৈ উঠিল এগ্ৰিকালচাৰ what type of agriculture we practice এইটো হৈছে রাইস now after agriculture it will give birth to culture food habit okay every festival অসমৰ যি ফেষ্টিভেল আছে কিহৰ ওপৰত গঢ়লৈ উঠিছে ধান খেতি বিহু কিহৰ ওপৰত গঢ়লৈ উঠিছে ধান খেতি বহাগ মাহ কাতি মাহ মাঘ মাহ হেগিটা আমি ধান খেতি সাপেক্ষে উদযাপন কৰো ওকে তো কিহৰ লগত ৰিলেশন পালো জিওগ্ৰাফি এণ্ড ইকোনমি জিওগ্ৰাফি আৰু ইকোনমি এণ্ড ইন্টাৰকানেক্টেড thereafter we will move towards polity okay you always mark up a line that polity is the guardian of economy polity na thakile economy ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া একো মেকানিজম নাথাকে কিয় কলো মই suppose for example
আগতে কি আছিলে যেতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়িব আপোনালোকে কি পাব হিষ্ট্ৰীত এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত এটা আছে লেটাৰ বেদিক ফেজ এটা আছে আৰ্লি বেদিক ফেজ আৰ্লি বেদিক ফেজটো হৈছে ফ্ৰম 1500 BC to 1000 BC এইটো হৈছে ফ্ৰম 1000 BC to 600 BC ওকে তো এইখিনি টাইমত কিবা এটা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে যে ইন বিটুইন দেয়াৰ ইজ সামথিং হেপেন্ড ইন 1000 BC which changed the economic political condition of early Vedic era. Now early Vedic era changed into later Vedic. That means what changed? Economy and polity of that particular area is changed because of discovery of iron. With respect to iron, that Normadic period, that pastoral economy, early Vedic was pastoral. Early Vedic economy was pastoral economy. মানে কি পশুপালন কৰি ইকোনমি চলিছিল তেতিয়া তো pastoral economy now changed in later Vedic up to money economy. How? Because of discovery of iron. After iron discovery, the pastoral economy changed into agricultural economy. That is agricultural practice started. Okay? So agricultural practice started means there is creation of market. And in market we need some exchange system. The first exchange system was barter system. But there were some loopholes in barter system, so it completely changed into money economy. Money means at that time coins. Now you see who releases coins at that time? মানে মুদ্রা ছপোৱাৰ ক্ষমতা সেই সময়ত কাৰ হাতত আছিল সেই সময়ত আছিল the king. The revenue department of the king holds the power of distributing money or coins. Okay, so but king was the political head and he holds the money. So now money means economy at that time. This means that polity is the guardian of economy. Was the guardian? King. King was the political head of that particular state who releases the coins. Coins means economy. So holding the coins means holding the economy. So at that time polity was the guardian of economy. At present time who is the guardian of economy? At that time in present context with respect to India who is the guardian of economy? Basically যদি চাও আগৰ হিসাবত government is the guardian of economy but at that present time there is democracy, so we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialist democratic republic. We the people of India are now responsible for everything. Okay, not the government of India. Government of India is just our representative. Our representative is doing the administration in the society and you all are going to be the part of that administration. Okay, so what we have done already: geography, economy, and upon that base there is a system which is called polity. জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইকনমি গঢ় লৈ উঠে আৰু য'ত ইকনমি থাকিব তাত কি আহিব পলিটি. ওকে, so geography is the base of everything, and that means base of the society. Geography ওপৰত বেস কৰি কি গঢ় লৈ উঠিব? ইকনমিক্স. ইকনমিক্সৰ প্যাৰেলেলি কি আহিব? পলিটি. Okay, and thereafter there will be a structure upon it which is called as society, and you all are going to serve upon that area.
Administration may be any post, it may be ACS, it may be IAS, or any police services, or any other group A, group B services. You will be going to serve on the society or serve for the society. Therefore, we need to learn these three subjects such that we can understand the structure of society of any particular area. Okay, first base is geography, and with respect to geography there are two pillars, which is economy and polity, which comes parallelly. Thereafter there is the main structure, which is society, and you all are going to serve for the society, on the society. Okay, and history is the evolution of society. That means in 1000 BC the society was different. In 2024 society is different. Okay, this differentiation is known as history. It will provide you a broad area such that you can think about what will be the society in 2050, in 2100. It will give you an idea. Okay, this is the basic structure of this preparation. This is the basic structure of the syllabus. This structure is the basic structure of the syllabus. Other things are also in the syllabus: international relation, that thereafter internal security, environment and ecology, disaster management, science and tech. This is with respect to the present context. Okay, but you have to know all these particularly for knowing the society, because without knowing about the society we will not be able to serve for it. Okay, then you will not be treated as a good administrator. This is the base of your preparation. This should be the base of your preparation. Okay, now coming back to geography, I will be doing the geography part. Okay, so today I am just going to give a hint that how I teach. মই কেনেকৈ পঢ়াও বা কেনেকৈ পঢ়াম, মোৰ প্ৰচেছটো কি সেইটো জাষ্ট এবাৰ চাই লওক। সো কি লাগে মই জাষ্ট এইখিনি দেখাই দিছোঁ এবাৰ। উইথ ৰেস্পেক্ট টু ইণ্ডিয়া, ৱৰ্ল্ড, ফিজিঅ'গ্ৰাফি, ৰিভাৰ চিষ্টেম, ক্লাইমেট, এই চবতে লাগে। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো অলপ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছোঁ মই ফৰ ওৱান ক্লাছ। এইটো ক্লাছ এক্সট্ৰাকৈ হ'ব, যিহেতু এইটো ক্লাছ GS পেপাৰ 5ৰ কাৰণে লাগে। দিছ টু ইজ ফৰ GS পেপাৰ 1. Okay, so আজি এটা টপিক লৈছোঁ মই, which is climatology. Okay, climatology টপিকটো মই জাষ্ট অলপমান বুজাই দিম কি কি টুলছ আছে ক্লাইমেটৰ বা কি কি কম্পনেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কোনো এটা ঠাইৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাইমেট নিৰ্ণয় হয়। অ'কে, সেইটো জাষ্ট চাই ল'ম। মই জাষ্ট আজি এইটো বুজাই দিছোঁ যে আমি পঢ়িম কেনেকৈ এণ্টায়াৰ চিলেবাছ। অ'কে, মানে এটা ডাঙৰ টপিক ল'ম, তাৰ কিছুমান সৰু সৰু টপিকছ আমি ডিভাইড কৰিম। সেই সৰু সৰু টপিকছ কেইটাৰ সহায়ত আমি ডাঙৰ টপিকটো পঢ়িম। We'll take a broad topic, thereafter we'll segment in some small parts. Like the big topic is climatology. Okay, so climate, what is climate actually? Climate বুলিলে আমি কি বুঝো? Climate হৈছে কোনো এখন ঠাইৰ বতৰৰ কালেকশ্যন ফৰ লং টাইম। ওকে, সেইটো হৈছে ক্লাইমেট। এটা ক্লাইমেট বুজাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান টুলছ লাগিল, যেনে ছ'চাইটি বুজাৰ কাৰণে টুলছ কি কি আছিল আমাৰ তাত, হিষ্ট্ৰী, ইকনমি, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি। তেনেধৰণে ক্লাইমেট বুজাৰ কাৰণেও আমাৰ তাত কিছুমান টুলছ আছে। ওকে, টুলছ কেইটা হৈছে এইকেইটা। প্ৰথম কি লাগিব আমাক, ছানলাইট, তাৰপিছত ৰেইনফল, উইণ্ড এণ্ড অ'চিয়ান কাৰেণ্টছ। এইকেইটা গম পালে আমি কোনো এটা ঠাইৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাইমেট কেনেকুৱা হ'ব আমি গম পাম। ছাপ'জ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সট, ইণ্ডিয়াত কি আছে, ছানলাইট আছে, ৰেইনফল আছে, বতাহো আছে, অ'চিয়ান কাৰেণ্টছটো দুটা কোষ্টতে আছে। তো ইণ্ডিয়ান যিটো ক্লাইমেট আছে সেইটো এইকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে আমি গম পাম। উই উইল বি এবল টু ন' হোৱাট টাইপ অফ ক্লাইমেট ইণ্ডিয়া হেজ। অ'কে,
Now, climate depends upon those things. প্ৰথমতে সেইফালে মই কি ক'লো সেইকেইটা হৈছে টুলছ ক্লাইমেট জনাৰ কাৰণে আৰু ক্লাইমেট কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইকেইটা প্ৰথমতে হৈছে লোকেশ্যন মানে ৰোটেশ্যন এণ্ড ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে আৰ্থৰ যিটো লোকেশ্যন হয় সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে সেইটোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ আমি সানলাইট যদি ডিফাৰেণ্ট হয় ক্লাইমেটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব সেইটো এৰিয়াৰ তাৰপিছত কি আছে টিল্ট মানে কি পৃথিৱীৰ এক্সিছডাল 23.5 ডিগ্ৰী টিল্ট হৈ আছে সৰি সেন্টিগ্ৰেড লিখি দিলোঁ মই 23.5 ডিগ্ৰী পৃথিৱীৰ এক্সিছডাল হৈ আছে টিল্ট সেইকাৰণে সামটাইমছ ডাইৰেক্ট সানলাইট ইয়াত পৰে সামটাইমছ ডাইৰেক্ট সানলাইট ইয়াত পৰে সেইকাৰণে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কেতিয়াবা সামাৰ হয় কেতিয়াবা সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সামাৰ হয় কেতিয়াবা ইকুৱেটৰত সামাৰ সিজন হয় যদি টিল্ট নাথাকি সিধা হ'লে হয় ন সদায় সামাৰ সিজন ক'ত থাকিল হয় ইকুৱেটৰতে থাকি গ'ল ওকে নেক্সট দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ এইখন শ্লাইডত কি লিখা আছে যে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ তুলনাত সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট বেছি মানে উইথ ৰেছপেক্ট টু দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ইন সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ দ্য এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ইজ মাছ হায়াৰ মানে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত মাটি বেছিকৈ আছে সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পানী বেছিকৈ আছে দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ ওকে এইডাল হৈছে ইকুৱেটৰ দিছ ইজ দ্য ইকুৱেটৰ নাও লুক এট দ্য স্ক্ৰীন below the equator there are abundance of water this is Indian Ocean South Atlantic South Pacific Southern Ocean okay but in the northern hemisphere there are less amount of water only Atlantic this Pacific these all are land area okay obviously land area is much lesser than water because almost 71% ki ase water 29% ki ase land area but I am telling about the distribution in northern hemisphere the distribution of land area is much higher than the distribution of land area in the southern hemisphere okay so because of this distribution this area when this area faces direct sunlight it becomes cooled মানে পানী মাটিতকে পলমকে গৰম হয় সেইকাৰণে এইটো এৰিয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকে এইটো এৰিয়াৰ তুলনাত ওকে ইয়াত বহুত ডেজাৰ্ট ফৰ্মেশন হৈছে না এইটো এৰিয়াত হৈ গ'ল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ল্যান্ড এণ্ড ৱাটাৰ ইজ নট ইকুৱেল থ্ৰুআউট দ্য ৱৰ্ল্ড সেইকাৰণে ক্লাইমেটিক চেঞ্জ বিলাক ইয়াত আহে ওকে এই তিনিটা আছিল আমাৰ ক্লাইমেট হোৱাৰ conditions okay এই তিনিটা কন্ডিশনৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেট বেলেগ বেলেগ ঠাইত পাও এইটা আছিল টুলস মানে এইটো পঢ়িলে আমি কি গম পাম কোন এটা ঠাইৰ ক্লাইমেট আৰু যদি কোন এটা ঠাইৰ আমি ক্লাইমেট গম পাও তেতিয়া আমি কি গম পাম after knowing the climate of a particular area we will be able to know about the agricultural not only agricultural we will be able to know the economic practices or economic condition of that particular area after knowing the economic condition we will be able to know the political conditions and political conditions economic conditions geographic conditions together makes the platform for knowing the social condition and this is our prime goal amak lage social conditions bilak janibo karon because we are going to serve upon the society kon janile ami service dibo parim then we will be treated as good administrator so this is the aim for studying climatology in the geography syllabus okay etu kole olop agote etu gesile rotation revolution now on this position direct sunlight is falling upon the northern hemisphere that is this is the 23.5 degree tropic of cancer
This is Tropic of Capricorn. Direct sunlight is upon Tropic of Capricorn. Now direct sunlight is upon the equator. Yato ase hito me dekha na okay. So on that position, the distance between Sun and the Earth is 152 million kilometers. Here it is 147 million kilometers. So যেতিয়া পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ ওচৰত থাকে না ডাইৰেক্ট সানলাইট কোড পৰে অন সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ আৰু আমি কি পঢ়িলো সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পানী বেছিকে আছে মাটি কমকে আছে সেইকাৰণে যেতিয়া ওচৰত থাকে পানীত পৰে ডাইৰেক্ট সানলাইট সেইকাৰণে হেইটো এৰিয়া জ্বলি না যায় ওকে আৰু যিখিনি মাটিত ডাইৰেক্ট সানলাইট পৰে সেই গোটে মাটিখিনি জ্বলি গৈছে মই দেখাই দিছো এইটো এৰিয়া ইয়াত এখন ডেজাৰ্ট আছে ডেজাৰ্টখনৰ নাম হৈছে কালাহাৰি South Africa আছে ইয়াৰ মাজেৰে গৈছে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ন এই গোটে এৰিয়াটো অস্ট্ৰেলিয়ান সাউথৰ পিনে গ্ৰীনাৰী পাও আমি সাউথ এণ্ড ইষ্ট এই গোটে এৰিয়াটো ড্ৰাই কিয় ডাইৰেক্ট সানলাইট পৰিছে ইয়াত when is the earth is nearest to sun হৈ গল আৰু যেতিয়া দূৰত থাকে ক'ত পৰে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ তাত কি পাও আমি মাটি বেছিকে পাও সেইকাৰণে জ্বলি না যায় হেতু এৰিয়া তথাপি তাত ডিজাৰ্ট ফৰ্মেশন হৈছে এইটোৰ নাম হৈছে এপিহেলিয়ন পজিশন এইটোৰ নাম হৈছে পেৰিহেলিয়ন পজিশন অৰ সামাৰ সলস্টিস এণ্ড উইন্টাৰ সলস্টিস এইটোৰ নাম হৈছে অটোমনেল ইকুইনক্স ওপৰটোৰ নাম হৈছে ভাৰ্নেল ইকুইনক্স দ্যাট ইজ দিস ইজ জুন সেপ্টেম্বৰ ডিসেম্বৰ মাৰ্চ মানে মাৰ্চ আৰু সেপ্টেম্বৰত সামাৰ সিজন কোড হয় ইকুৱেটৰ জুন আৰু ডিসেম্বৰত সামাৰ সিজন কোড হয় নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ এণ্ড সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ৰেসপেক্টিভলি ওকে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা আকো কনসেপ্ট আছে মই জাস্ট কৈ দিছো অলপমান সেইটো হৈছে যদি আমি গোটেই বছৰটোৰ মাহকেইটা তিনিটা মাহত ডিভাইড কৰো এনেকে সাপোজ ফ্ৰম মাৰ্চ টু মে ওকে জুন টু আগষ্ট তাৰপিছত সেপ্টেম্বৰ টু নৱেম্বৰ দেন ডিসেম্বৰ টু ফেব্ৰুৱাৰী ক্লাইমেটিক কন্ডিশন তিনিটা মানে চাৰিটা জোনতে বেলেগ বেলেগ হ'ব লুক এট দ্য স্ক্ৰীন মাৰ্চ এণ্ড মেত কি থাকে ওয়েদাৰ ড্ৰাই প্লাস হট শুকান আৰু গৰম হয় কি টাইমত মাৰ্চ মাহত সেইকাৰণে আমাৰ ছালবিলাক বগা পৰি উঠে না our skin also becomes dry now June and August ample amount of rainfall ki hobo yat moist that is presence of water vapor in the air moist plus hot gorom to thakiboy September November ot ki hol surjo to gusi gol kun pine towards tropic of Capricorn okay sorry towards equator pine gol na equator pine gol hole ki hobo yat এইটো হ'ব কোল্ড হটৰ ঠাইত কি হ'ব কোল্ড বাট ময়শ্চাৰ থাকি যাব না অলপ অলপ গোটে হে হৈ না যায় একেলগে লাহে লাহে কমিব ওয়াটাৰ ভেপাৰ্স এয়াৰত কি হয় লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হয় লাহে লাহে কমে মানে একেদিনাই কমি না যায় বা একেদিনাই বাঢ়ি না যায় ওকে তো দিস উইল বিকাম ময়েস্ট এণ্ড কোল্ড ইন ডিসেম্বৰ এণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী summer is in southern hemisphere that is in tropic of Capricorn so it will be cold here but there will be no moisture and most suitable time is this যেতিয়া আমি ফেনৰ বা এচিৰ সুইচটো নিদিয়াকে আৰু গাত কাপোৰ এখন নলুৱাকে বাগৰ দিব পাৰো সেইখিনি টাইম হৈছে বেষ্ট সেইখিনি টাইমত আমাৰ কি ইনক্ৰিজ হয় our concentration our productivity সব ইনক্ৰিজ হয় সেইখিনি টাইমত and European nations some of the European nation lives in this climatic condition throughout the year therefore they are too productive they are too workaholic we are not workaholic because in the summer of June July we cannot work 10 hours a day we cannot work 8 hours a day rigorously we have to take a break but in these months we can do work without taking a rest okay so this was the concept of rotation and revolution and climatic zones done thereafter you see first was rotation and revolution that is sunlight first tool second tool is rainfall so rainfall mane borokhon jimane hobo
ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে তেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব য'ত কম বৰষুণ হয় তাত কি ডেজাৰ্ট ফৰ্মেশ্যন য'ত বহুত বৰষুণ হয় তাত ৱেটলেণ্ডছ তেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হ'ব না তো ৰেইনফলৰো কিছুমান আৰু সাব টুলছ আছে ক্লাইমেটৰ টুলছ কি পালোঁ ৰেইনফলৰ জনাৰ কাৰণে কিছুমান টুলছ আছে তাৰ ওকে সেই টুলছ কেইটা হৈছে এইকেইটা সৰ এইকেইটা হৈছে কণ্ডিশ্যন মানে বৰষুণ কেতিয়া হ'ব কোনটো ঠাইত হ'ব এইকেইটা কণ্ডিশ্যন য'ত ফুলফিল হয় those areas which fulfill these conditions there will be rainfall okay first condition is absolute humidity should be high absolute humidity means the water vapor present in the air for any particular area is called as absolute humidity suppose এই রুমটোত যিখিনি বতাহ আছে আৰু সেই বতাহখিনিত যিমান পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্প আছে সেই গোটেইখিনি জলীয় বাষ্প একেলগে কি কম absolute humidity that is total humidity should be high মানে এইটো এৰিয়াত humidity বহুত থাকিব লাগিব তেতিয়া এইটো ৰুমত বৰষুণ হ'ব পাৰে next humidity capacity should be low সবৰে এটা নিজে নিজে capacity থাকে মোৰো weight lifting ৰ capacity এটা আছে মই যদি বেছিকে দাঙি দিও মই পৰি যাম ওকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ কি capacity থাকিব তেনেকৈ বতাহৰো humidity ধৰি ৰাখিব পৰা capacity থাকে যদি capacity-তকৈ বেছি humidity ওপৰত লৈ যায় কি হ'ব যেতিয়া এয়াৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক এয়াৰ মলিকিউলছ বিলাক ওচৰত আহিব জলীয় বাষ্পৰ কাৰণে ঠাই নাথাকে না তাত তেতিয়া হেতু ৰেইনফলৰ নিচিনাকে তলত পৰি যায় নেক্সট ৰাইজ অফ এয়াৰ যদি বতাহ ওপৰত উঠে তেতিয়াহে বৰষুণ হ'ব বিকজ অফ লেফ্ট ৰেট লেফ্ট ৰেট মানে কি যিমানে আমি ওপৰত যাম 6.5 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড পাৰ কিলোমিটাৰত কমি যাব suppose বতাহ আছিলে এইখিনি এইখিমান দূৰত আছিলে এয়াৰ মলিকিউলছ বিলাক মাজত কি আছিলে ওয়াটাৰ ভেপাৰ ওপৰত গল ঠাণ্ডা হলে কি হ'ব ওচৰত আহিব না ফৰ এক্সাম্পল গৰমৰ দিন এটাত ক্লাছৰুম এটাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে দূৰে দূৰে বহিব না গৰম বহুত ঠাণ্ডা যদি হৈ যায় ৰুমটো ওচৰত আহিব তেনেদৰে এয়াৰ মলিকিউলছ বিলাকো যিমান ওপৰত যাব ঠাণ্ডা হৈ ওচৰত আহিলে যিমান ওয়াটাৰ ভেপাৰছ আছিল যিমান ওয়াটাৰ ভেপাৰ আছিল কোট বিটুইন এয়াৰ মলিকিউলছ এই ওয়াটাৰ ভেপাৰ বিলাক থকাৰ কাৰণে ঠাই নোহোৱা হৈ যাব কাৰণ এয়াৰ মলিকিউলছ বিলাক ওচৰত আহিছে মানে কি তলৰ পৰা লৈ গৈ ওপৰত এনেকৈ স্কুইজ কৰি দিলো আটি দিলো এনেকৈ তো স্কুইজ কৰি দিলে কি হয় rainfall so these are the conditions for having rainfall okay এইকেইটা কন্ডিশন য'ত satisfy হয় তাত হ'ব বৰষুণ absolute humidity ক'ত হয় গুৱাহাটীত বেছি humidity capacity ক'ত লো হ'ব মানে য'ত ঠাণ্ডা এৰিয়া তাত humidity capacity লো এটো দিলো আমি শ্ৰীনগৰ ৰাইজ অফ এয়াৰ ক'ত হয় য'ত পাহাৰ থাকে য'ত গৰম এৰিয়া হয় তাত হয় ৰাইজ অফ এয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল হিমালয়ান ষ্টেটছ আৰু তিনিটা ক'ত স্যাটিসফাই হয় মৌচিনৰাম পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই তাত তিনিটা স্যাটিসফাই এবসলিউট হিউমিডিটি বেছি আছে হিউমিডিটি ক্যাপাসিটি বেছি আছে ৰাইজ অফ এয়াৰ হয় মেঘালয়ন প্লেটুৰ কাৰণে সাউথ ইষ্টাৰ্ণ যেটো মনসুনেল উইন্ড আহে মেঘালয়ন প্লেটুত খুন্দা খাই ওপৰত যায় তাত বৰষুণ হয় ওকে তিনিটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হি কাৰণে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই হৈছে মৌচিনৰাম স্যাটিসফাইজ all these conditions for having rainfall therefore it experiences the highest amount of rainfall in the world okay so rainfall is done sunlight is done okay I am just giving a just brief introduction of this topic I am not going to the depth just slightly upore মই কৈ দিছো যে আমি কেনে ধৰণে পঢ়িম যেতিয়া আমি ভালকে পঢ়িম তেতিয়া কি কৰিম ক্লাইমেটলজি ললো টপিক তাৰ টুলস বিলাক ললো সাপোজ উইন্ড মুভমেন্ট এবাৰ ডিটেইলছত বুজাম কোনটো এৰিয়াত কি বতাহ হয় পৃথিৱীত ভাৰতত কোনটো বতাহ এক্সপেৰিয়েন্স হয় সাউথ আমেৰিকাত কোনটো হয় নৰ্থ আমেৰিকাত কোনটো হয় আমি তেনেকৈ পঢ়িম ওকে এটি জাস্ট মই উপৰে দেখাই দিছো এবাৰ আমি কি পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম ওকে উইন্ড মুভমেন্টস এডাল আছে 0 ডিগ্ৰী
This is 0 degree, this is 30 degree, this is 60 degree. South and north. Yet eta bostu ase hetu hoise Coriolis force. Moi Coriolis force to aji noko hetu ki bostu? Hetu like inertia. Like all those bodies which experiences inertia due to the rotation of the earth on its own axis. Like inertia which is written in the first law of Newton. Inertia hetu e bus khonot moi goisu jodi brake mari de moi ekphane pori jam no ba moi thik hoise bus khon gusi ge moi pispene pori jam mane ki kono বাহ্যিক বল প্রয়োগ নকৰা পৰ্যন্ত স্থিত অৱস্থাত থকা বস্তু এটা স্থিত অৱস্থাত থাকিব বিচাৰে আৰু গৈ থকা বস্তু এটা সুষম গতিৰে গৈ থাকিব বিচাৰে হেইটো হৈছে ইনাৰ্চিয়া বা জড়তা হেইটোৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীৰ ৰোটেশনৰ কাৰণে পৰে যিবিলাক উইথ ৰেসপেক্ট টু দা ওয়ার্ল্ড ইজ লাৰ্জাৰ আমি বহুত সৰু ন সেইকাৰণে আমাৰ ওপৰত ইনাৰ্চিয়াৰ প্ৰভাৱটো নপৰে এতিয়া এটমস্ফিয়াৰ ওশিয়ান বডিজ দিজ আৰ লাৰ্জ উইথ ৰেসপেক্ট টু দা ওয়ার্ল্ড সেইকাৰণে তাত ইনাৰ্চিয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ওকে আমি ডেফটত পিছত যাম এতিয়া জাস্ট মই বুজাইছো কি বতাহ কি বতাহ 30 ৰ পৰা কলৈ যায় 0 30 ৰ পৰা যায় 60 আৰু 90 ৰ পৰাও আহে 60 0 ডিগ্ৰীত যায় ওপৰত 30 ডিগ্ৰীত নামে তলত তাৰ পিছত সাৰফেস এগেইন 60 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত যাব 90 ত নামিব আৰু 30 ত নামিব এই যেটো ৰোটেশন হল উঠিলে নামিলে এটা লুপ হৈ গল ন এই লুপ কিটাৰ নাম আছে প্ৰথমটোৰ নাম হৈছে হেডলে সেল কোড আছে 0 ডিগ্ৰী আৰু 30 ডিগ্ৰীৰ মাজত আছে ঠিক তেনেদৰে 30 আৰু 60 ৰ মাজতো এটা আছে হেটো হৈছে ফেৰেল সেল আৰু 60 আৰু 90 ৰ মাজতো আছে এটা হেটো হৈছে পোলাৰ সেল ওকে এইটো হৈছে ফেৰেল সেল এইটো পোলাৰ সেল এই সব আমি ইন ডিটেইলস পঢ়িম ওকে আৰু ইয়াত কোনবাটো ঠাণ্ডা বতাহ হ'ব কোনবাটো গৰম বতাহ হ'ব যত ঠাণ্ডা বতাহ আহে ওকে আৰু গৰম বতাহ মিক্স হয় এটা গৰম ওপৰত যাব এটা তলত যাব নেকি 60 ডিগ্ৰীত কি হয় ফ্ৰন্টেল ৰেইনফল আৰু যত গৰম বতাহ ওপৰৰ পৰা তলত আহে তাত কি ডেজাৰ্ট ফৰ্মেশন আৰু যত গৰম বতাহ ওপৰৰ পৰা তলত যায় তাত ৰেইনফল হেই সব ক্লাইমেটিক কন্ডিশন বেলেগৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি এই সব ইন ডেপথ পিছত পঢ়িম ওকে মই জাস্ট ওপৰে এবাৰ বুজাই দিছো যে আমি পঢ়িম কি ওকে these are types of rainfall orographic convectional cyclonic frontal orographic কি হয় এখন পাহাৰ থাকে এই পিনৰ পৰা বতাহ আহে বতাহটো ওপৰত যায় গোটে কানা কন্ডিশন ফুলফিল যদি এবসলিউট হিউমিডিটি বেছি আছিল বতাহটোত ওপৰত গল মানে কি হল রাইজ অফ এয়ার হলে কি হয় বতাহৰ হিউমিডিটি ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে ইয়াত ক্লাউড ফর্মেশন ৰেইনফল দিস ইজ orographic rainfall কনভেকশনালত কি হয় এটা ওয়াটার বডি থাকিব সানলাইট পৰিছে ইয়াত গৰম হল বতাহটো ওপৰত গল ক্লাউড ফৰ্মেশন ৰেইনফল দিস ইজ কনভেকশনাল সাইক্লোনিকত কি হয় এটা সাইক্লোন থাকে সাইক্লোন এনেকে ওপৰত যায় না এটা গলে ইপিনে ওপৰত গল মানে কি রাইজ অফ এয়ার হল যদি হিউমিডিটি লৈ রাইজ অফ এয়ার হৈছে তেনে হলে ইয়াৰ ওয়ালস বিলাকত ক্লাউড ফৰ্মেশন এন্ড ৰেইনফল ওকে ফ্ৰন্টেলত অলপ আগতে কলো মই 60 ডিগ্ৰীত ফ্ৰন্টেল ৰেইনফল আহে নৰ্থ এন্ড সাউথ এটা আহিব গৰম বতাহ এটা আহিব ঠাণ্ডা বতাহটো যাব তলত গৰম বতাহ যাব ওপৰত গল মানে কি ক্লাউড ফৰ্মেশন এন্ড ৰেইনফল যদি এই বতাহটোত এবসলিউট হিউমিডিটি বেছিকে থাকে ওকে তো এইখিনি মই দিলো জাস্ট টপিকস কিহৰ ক্লাইমেটোলজি তেনেকে আৰু বহুত টপিকস আছে ওশেনোগ্ৰাফি আছে ওকে ফিজিওগ্ৰাফি আছে নেক্সট এটমস্ফিয়াৰ আছে হিট বাজেট যেখিনি জিওগ্ৰাফিৰ টপিক আছে আমি এনেকে যিবিলাক মেইন টপিক তাৰ কিছুমান টুলস লম সেই টুলস কেইটাৰ সহায়ত আমি জিওগ্ৰাফি পঢ়িম and in doing so we will also practice questions like mains is coming in July so with our eta preparation to ki hobo mains oriented basically okay mains oriented kene ki hobo ei sob poribela ami question kori these are the basics okay and I can guarantee that from basics there will be no public service commission who will ask question মানে বেসিকৰ পৰা কোনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বৰ্তমান কোয়েশ্চন নকৰে কোয়েশ্চন কৰ পৰা আহে ফ্ৰম এডভান্স লেভেল ইজ দা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেসিক ভালকে পঢ়িলে আমি কি বুজি পাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কোন এটা টপিকৰ বেসিক পঢ়িলো তাৰ পিছত আমি কি বুজি পাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো বুজি পাম
বুজি পালে কারেন্ট এফেয়ার্স রিলেটেড কোয়েশ্চন বিলাক আমি কৰিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল এটা কোয়েশ্চন আহিলে যে এইবাৰ ইণ্ডিয়ান ওশেনত কি হৈছে এটা গ্ৰেভিটি হোল হৈছে দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰেভিটি হোল ইন দা ইণ্ডিয়ান ওশেন I'll be doing the oceanography but এই পইণ্টটো আমি নাপাম বেসিকত এইটো আছে কত এডভান্সত advance means current affairs what is gravity hole that means in India ocean there is a circle where gravity this gravitational pull of earth is decreasing day by day কমি গৈছে ওকে সেইকাৰণে gravity hole বুলি কওঁ আমি এইটো so gravity hole to হলে কি কি সমস্যা আহিব ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সট বৰষুণত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব ক্লাইমেট কি চেঞ্জ হ'ব সেই সবৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিব ওকে এইটো কারেন্ট এফেয়ার্স তাৰ লগত ৰিলেচন আমি কি পালো মেইনছৰ কোৱেশ্চন এবাৰ যেতিয়া বেসিক খতম হয় যেটো মেইনছ ওৰিয়েন্টেড ক্লাস বিলাক হ'ব এতিয়া এবাৰ যেটো বেসিক খতম হয় মই বেসিকত বেছি টাইম নলওঁ ঠিক আছে মই বুজি পোৱাকে বেসিক খিনি কৰি দিম তাৰ পিছত আমি এনেকে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ লগত কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম এটো কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা কেনে ধৰণৰ মেইনছৰ প্ৰবেবল কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত কোৱেশ্চন বিলাক দি দিলো যেটো ইমেইল যোগে আমাৰ ইয়াত পঠালে হেতু ইভালুৱেট কৰি আমি নেক্সট ৰিটাৰ্ন দি দিম ওকে হেতু হৈছে মোৰ জিওগ্ৰাফি পঢ়োৱা টেকনিক বা প্ৰসেস তাৰ লগতে মই কি পঢ়াম এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি প্লাস ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এজ অফ নাও মই পঢ়াম এইকিটা এনভাইৰনমেন্ট ইকোলজি তো ফুল এডভান্স মোডত যাম আমি মানে ইয়াৰ বেসিক্স কি পঢ়াম হোৱাট ইজ বায়োডাইভাৰ্সিটি হোৱাট ইজ ইকোলজিক্যাল হটস্পট হোৱাট ইজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই সব তো জানোই এবাৰ আমি ডাইরেক্ট যাম কারেন্ট এফেয়ার্স আৰু কি ডিসকাস কৰিম কোৱেশ্চনস মেইনস হৈছে লিখা মেইনস এক্সাম এইটো নহয় যে কিমান জানে আপোনালোকে বা মই কিমান জানো মেইনস সেইটো নহয় মেইনস হৈছে এইখিনি সময়ত মই কিমান বেছি ডাটা দিব পাৰিছো মই কিমান বেছি ফ্যাক্ট লিখিব পাৰিছো okay mains is all about this mains is not about knowledge mains is all about your presentation how much you can present and how good you can present on that particular time frame okay time kiman pam time to beshi nai no time ase 180 minutes কোয়েশ্চন হৈছে 20টা 10 নম্বরে 10টা 15 নম্বরে 10টা 10টা কোয়েশ্চন ইটস 10 নম্বরে কোয়েশ্চনৰ কাৰণে কেখন পেজ পাম দুখন 15 নম্বরে কোয়েশ্চনৰ কাৰণে পেজ পাম 4খন টোটাল পেজ কেখন হল ইয়াৰ হল 20খন ইয়াৰ হল 40খন 60 pages for 180 minutes that is 3 minutes per page in 3 minutes কি লিখিব লাগিব এখন পেজ আৰু এটো নহয় বা আপোনালোকে যে 3 মিনিটত এখন পেজত কিবা হাইফাই এটা লিখাটো পসিবল ওকে মেইনস হৈছে হাউ মাচ ইউ ক্যান প্রেজেন্ট কিমান বেছিকে ফ্যাক্ট ডাটা দিব পাৰিছে অন দিস লিমিটেড টাইম ফ্রেম ওকে তো প্ৰিপাৰেচনটো এনেকুৱা লেভেলত কৰক যাতে কিবা এটা বস্তু পালে তাৰ পৰা বহুত উইন্ডোজ খোলা যায় সাপোজ মই যদি এনভায়ৰনমেন্ট ইকোলজি পঢ়াও এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি ক'লে বহুত উইন্ডো একেলে খোলা যায় ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ওয়ার্মিং পলিউশন এয়ার পলিউশন নয়েজ পলিউশন সাউন্ড পলিউশন সয়েল কাৰণে ফার্টিলাইজার দেন এয়ার পলিউশন কার্বন ডাই অক্সাইড ইনক্রিজ হৈছে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিল আমি ইন্টারনাল কম্বাকশন ইঞ্জিনৰ ইউজ কমাব লাগিল গ্ৰীন এনাৰ্জি আনিব লাগিল গ্ৰীন এনাৰ্জি মিন্স ইলেক্ট্ৰিসিটি গ্ৰীন এনাৰ্জিৰ লগত ৰিলেটেড কি আছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলস বহুত উইন্ডোজ একেলগে খোলা গ'ল ন তো প্ৰিপাৰেচনটো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে কিবা এটা টপিক আহিল চকুৰ আগত বহুত যে একেলগে খোলা যায় যেটা বহুত একেলগে খোলা যাব তাৰে দুখন তিনিখন মান উইন্ডোজৰ বস্তু যদি লিখি দিও আমি এটা পেজত কি দিলো আমি ডাটা উইথ ফ্যাক্ট আৰু এভিডেন্স মানে কাৰোবাৰ ৰিপোৰ্ট কোনোবা কমিশনৰ ৰিপোৰ্ট গভৰ্নমেন্ট ৰিপোৰ্টস নিউজ পেপাৰস এই সবৰ পৰা এভিডেন্স দিম যে বা ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশ্যন এটাৰে পাবলিশ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইনডেক্স ইজ 162 upon 180 essay এখন যদি এনেকে স্টার্ট করা and in this scenario democracy in India in present context is not possible লাইন এটা লিখিলা ওকে সেই লাইনটো পঢ়াৰ পিছত
এজ এন এক্সামিনাৰ মোৰ চাব মন যাব ন কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং লিখিছে সেই ইণ্টাৰেষ্টিংটো এই 3 মিনিটত কৰিব পাৰিব লাগিব ৰাইটিংছ হাইফাই হ'ব নালাগে যে বহুত কিবা কিবি লিখিছে পুৰা ফিল'চফিকেল কথা লিখিছে নালাগে হ'ব ওকে জাষ্ট ঠিক ঠাক এনসাৰ এটা উইথ ডাটা উইথ ফ্যাক্ট উইথ এভিডেন্স দি আহিলে হৈ গ'ল আৰু গোটেই 60টা পেজেছ কেৱল লিখি আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনে হৈছে এইটো মেইনছ কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে ওকে তো মই পঢ়াম বেসিক্যালি এনেকে জিওগ্ৰাফি মই ষ্টাৰ্ট কৰিম যেতিয়া কোৰ্স ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্লিকেশনত অফলাইন অনলাইন দুটা মূলতে ষ্টাৰ্ট হ'ব তো মই জিওগ্ৰাফি ষ্টাৰ্ট কৰিম পঢ়িম আমি এনেকে বেসিক্সখিনিত মই বেছি টাইম নলওঁ যেহেতু মেইনছ আহি আছে মাত্ৰ 50 দিন 45 দিন সময় আছে তো আমি তাৰ পিছত এডভান্স ষ্টাডি কৰিম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ মেইনছ ওৰিয়েন্টেড টেষ্ট সিৰিজো থাকিব আমাৰ এক্সট্ৰাকে টেষ্ট সিৰিজৰ বাহিৰে মই মোৰ ফালৰ পৰা কোৱেশ্চন কিছুমান আমি অন দা স্পট ডিসকাস কৰিম সাপোজ মই আপোনালোকৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন ললো কোৱেশ্চন এটা লিখিলো মই লিখিলো আপোনালোকে লিখিলে নেক্সট এইটো কোৱেশ্চন অপেক্ষে ইভালুৱেচন হ'ব যে এনেকে এনেকে এটো মই লিখিছো ইয়াত এনেকে এনেকে মই এটো ডাটা দিছো এটো ফ্যাক্ট দিছো হেতু হিচাপে আপোনালোকে লিখিব ওকে মই কোৱা নাই যে মই বিৰাট হাইফাই লিখিম ময়ো 3 মিনিটত যিকোনো এটা সাবজেক্টৰ হাইফাই এনসাৰ এটা লিখিব নোৱাৰো ময়ো ঠিক ঠাক এনসাৰ এটা লিখিম মই কেৱল তাত কি দিম ডাটা দিম ফ্যাক্ট দিম আৰু সেই ফ্যাক্টৰ এগেইনষ্টত এটা এভিডেন্স দিম ওকে দিস ইজ মেইনছ নাথিং বাট these 3 points okay so this much from my side today we will be doing great please do join us do join CSAP IAS Academy thereafter you will see at the life of drastic change hobo mains likhile ba mains qualify hoar pisat moi koane je selection hobo ba sakori hobo kintu jetia ebar interview bohibo life er eta bhal experience hoy hitur pora okay তো মই আশা কৰো সবে হেতুলৈকে যাওক আৰু আমি পঢ়িম এনেকে জিওগ্ৰাফি এনভায়ৰনমেন্ট ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট প্লাস যিখিনি ফেকাল্টি আছে আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস এসিভার্স পইণ্টে যিখিনি প্ৰভাইড কৰিছে ফেকাল্টি সেই ফেকাল্টি বিলাকো বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত পঢ়াব তো এডাপ্টেশন আমি কৰিম এবাৰ আপোনালোকে আমাৰ এডাপ্ট হ'ব নালাগে আমি এডাপ্ট কৰিম উইথ ৰেসপেক্ট টু ইয়োৰ ৰাইটিং ষ্টাইল আৰু পঢ়া পদ্ধতি অপেক্ষে লিখা পদ্ধতি অপেক্ষে আমি এডাপ্ট কৰিম কাৰণ এতিয়া এডাপ্টেশন আপোনালোকে এডাপ্ট কৰিব পৰাকে হাতত টাইম নাই টপিক এটা আহিল এনেকে এনেকে পঢ়ালো মই কিফান ওয়ে দি দিম এনেকে পঢ়াম নে এনেকে পঢ়াম ওকে যোনটো ভাল লাগে হেতু এডপ্ট কৰিম আমি হেতু হিচাপত আমি কোৰ্সখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মই কৈছো মই বেসিকত বেছি টাইম নলওঁ মই বেসিকত বেছি টাইম নলওঁ will directly move towards advanced study that is which is related to current affairs so I hope সব সাবজেক্টৰে কারেন্ট এফেয়ার্স যাতে আপ টু ডেট হৈ থাকে ওকে তেতিয়াহে মানে মই এডভান্স ষ্টাডি ডাইৰেক্টলি যাব পাৰিম নহলে মই কিয়া পঢ়াই থাকি আপোনালোকে বুজি নাপাব ওকে তো দ্যাট মাচ মই এখানে ক'ব বিচাৰিছিলো ডু জয়েন আস উইল বি ডুইং গ্ৰেট ওকে থ্যাংক ইউ